그 왕님 성찬 끝나시고 그래서 성찬 끝나시고 끄고 말하는
2분 남았습니다. 행사 시작까지 1분 남았습니다. 1 minute left. 여러분 안녕하십니까? 오늘 사회를 맡은 아카데미 단장 문승환입니다. Good morning everyone. My name is Victor Moon. I will be the master of ceremonies for this morning event. 승리하신 만왕의 왕 천주 천지인 참부모님을 복귀된 에덴 동산 테네시 천평에 모시고 천상과 지상 세계 영육계의 전 인류가 동참하는 가운데 제64회 참부모의 날 기념 행사를 시작하겠습니다. Attending the victorious King of Kings and true parents of heaven, earth, and humanity here at the restored Garden of Eden in Cheongbuk, Tennessee, and together with all of humanity in the spirit world and physical world, let us now begin the celebration for the 64th True Parents Day. 오늘의 행사를 위해 여기 테네시 천평에 오신 분들과 인터넷을 통해 전 세계에서 참석하시는 식구 및 모든 여러분을 진심으로 환영합니다. I'd like to sincerely welcome brothers and sisters who have traveled here to Cheongbuk, Tennessee, and everyone around the world participating in today's ceremony through the internet. 승리하신 천주 천지인 참부모님 그리고 참부모님의 실체이신 천일국 이대원 양이분을 모시고 이 기념식을 가질 수 있는 것을 하나님께 진심으로 감사드립니다. 잠시 후 참부모님과 이대원 양이분께서 입장하십니다. 문선명 참아버님과 강현실 참어머님의 용포와 원관을 참아버님의 대신자 상속자 후계자 문현진 천일국 이대왕님과 문연아 왕비님께서 모시고 입장할 것입니다. We are particularly grateful that we can celebrate
점화식이 있겠습니다. The king and queen will light the holy candles. 삼대 왕님을 단상에 모시겠습니다. I'd like to invite the third king to the stage. 다음은 우리 모두가 참부모님의 3대 왕권께 경배드리는 순서입니다. 장내에 계시는 식구 여러분 및 전 세계 인터넷을 통해 참석하시는 모든 분들께서는 3대 왕권께 경배를 올리겠습니다. We will now offer our greetings to the three-generation kingship of two parents. Everyone present in the venue and everyone participating through the internet will please full bow in my direction. 차렷! 경배! 바로 3대 왕님께서 자리에 돌아가시겠습니다. The third king will go back to the seat. 모두 착석하시기 바랍니다. Please take your seat. 참아버님께서는 1960년 음력 3월에 있었던 내용을 기념하기 위해 참부모의 날을 제정하셨습니다. 이때 한학자 여인과의 성혼식을 통해 참아버님은 처음으로 참부모가 되셨고 해와 재창조 섭리의 소생단계에 이르렀습니다. 1960년에 참부모의 날의 승리로 참아버님은 축복 결혼식을 통해 세계 인류의 사탄 혈통을 하나님의 혈통으로 전환하는 작업을 시작하셨습니다.
특히 하나님의 혈통을 가지고 태어난 자녀들은 참 부모의 날 덕분에 하나님의 참 자녀가 된 것입니다. True Father established True Parents Day to commemorate the events of the third lunar month of 1960 by his holy blessing and marriage to Hak Ja-han in that month. Father became the true parent for the first time, and he reached the formation stage level to recreate Eve. True Father's victory on True Parents Day in 1960 meant he could begin changing the blood lineage of all human beings from Satan's lineage to God's lineage through the holy blessing. Those who are born of God's lineage should be especially grateful because it is thanks to True Parents Day that we are allowed to be God's true children. 참아버님께서 간택하신 여성은 한학자 여인이 처음이 아니었습니다. 첫 부인이었던 최선길 여인이 계속 남아 있었더라면 참 어머니가 되었을 것이라고 참아버님은 분명 말씀하셨습니다. 불행하게도 이 여인은 참아버님을 재림 예수로 받아들이지 못했고 참아버님이 사명을 버리지 않으면 이혼하겠다고 주장했습니다. 학자한 was not the first woman to be chosen in this way. True Father is clear that had his first wife, Sun Gil-che, whom he married in 1944, remained with him, she would have become the true mother. Unfortunately, this person could not accept True Father as the returning Jesus and insisted that he abandon his mission or divorce her. 1996년 11월 1일에 참아버님의 공식적인 이름을 하나님이 제정하신 이름인 참 부모님이라고 말씀하셨습니다. 또 아담이 타락하지 않았다면 아담이 참 부모가 되었을 것이라고도 말씀하셨습니다. On November 1st, 1996, True Father stated that his official name given to him by God is True Parent. Father also said that Adam would have become the true parent had he not fallen. 그러면 해와는 어떻게 됩니까? 하나님은 둘째 해와나 셋째 해와를 보내셨나요? 해와의 창조에 대해 성경 창세기 2장 21절에서 23절 내용을 봉독하겠습니다. 여호와 하나님이 아담을 깊이 잠들게 하시니 잠들매 그가 그 갈빗대 하나를 취하고 살로 대신 채우시고 여호와 하나님이 아담에게서 취하신 그 갈빗대로 여자를 만드시고 그를 아담에게로 이끌어 오시니 아담이 이르되 이는 내 뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라 이것을 남자에게서 취하였은즉 여자라 부르리라 하니라. 즉 하나님은 해와를 창조하실 때 아담과 별도로 창조하시지 않으셨습니다. 하나님은 한 가지 중심을 통해서 역사하시기 때문에 아담을 통해 해와를 창조하셨습니다. What about Eve? Did God send the second or third Eve? The Bible says the following in Genesis chapter 2 verse 21 to 23 about how God created the first Eve. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed up the flesh instead of therefore. And the rib which the Lord God had taken from man made he a woman, and brought her unto the man. And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. So God did not create the first Eve separately from Adam. Instead, he created her through Adam because God works through just one center point. There cannot be two centers. 하나님은 복귀 노정을 통해 그 아들을 보내 인류의 참아버지가 되도록 하지만 참 어머니가 될 여성을 따로
보내지 않으신다고 참아버님께서 가르쳐 주셨습니다. 참어머니는 참아버지 안에서 참아버지에 의해 참아버지를 닮고 재창조되어야 합니다. 안타깝게도 한학자 여인은 결국 참아버님을 따르지 않기로 선택했고 사탄과 하나가 되었습니다. 그녀는 참아버님을 배신하고 참어머님 자리에서 스스로 떠났습니다. 1960년에 시작한 참부모의 날은 청기 8년 천력 8월 4일 양력 2017년 9월 23일 천일국 이대왕님에 의해 참아버님께서는 강현실 참어머님을 신부로 맞아 천주 완성 축복 성혼식을 하나님께 봉헌해 올리셨습니다. Tragically, 학자 Han eventually chose not to follow true father, but to unite with Satan. She betrayed true father and removed herself from the true mother position. True Parents' Day that began in 1960 was finally completed with the cosmic perfection blessing and holy marriage of true father to our eternal true mother Hyunsil Kang. In the 8th year of Changi, 8th month and 4th day, or September 23rd, 2017. 말씀에 의하면 본래 참부모의 날은 하나님의 창조 이상의 중심 이념이었습니다. 하나님께서 만물을 창조하신 후 그 만물을 주관할 인간을 창조하시고 인간들에게 만물을 주관하라고 축복하신 목적도 바로 참부모를 지상에 세우기 위해서였습니다. 이와 같이 참부모의 날은 온 우주가 참부모의 이름과 더불어 송영을 드리는 기쁨의 날입니다. True Father teaches that the concept of True Parents' Day was a core concept in God's idea of creation. When God created the universe and then created human beings and blessed those human beings to have dominion over the universe. His purpose was to establish True Parents. So True Parents' Day is a day of joy when the entire universe sings praises and True Parents in True Parents' names. 그러면 다음은 모두 천일국 국가를 제창하기 위해 기립하시기 바랍니다. Please stand for the national anthem of 천일국. 제창할 때 김종석 왕께서 선창하시겠습니다. King 종석 Kim will now lead us in singing the national anthem of 천일국. 천일국가를 다 같이 제창하시겠습니다. 저 멀리 비춰주는 영광의 광채 심차게 소생하라 자유의 생명 이강산 저물까지 깨어 일어나 소생의 그 광채를 길이 빛내리 소생의 그 광채를 길이 빛내리 불러서 찾으려는 영광의 존재 위대한 그 모습은 천주를 품고 깨어난 그 생명이 어디 있는가 찾으시는 그 모습을 어이모시리 찾으시는 그 모습을
어이 것이리 사망에서 깨어난 내 강한 존재가 깨워준 그 자체의 품격한 길들 영원한 그 사랑과 외로의 소리 길이 즐기며 영광 누리라 길이 즐기며 영광 누리라 영광에 앉은 것도 그의 은사요 사랑의 지혜함도 그의 은사니 높이고 또 높여서 갚으려 하나 부족함에 이 마음 어이 금하리 부족함에 이 마음 어이 금하리 다음은 경배 순서가 되겠습니다. We will now perform the 경배 ceremony. 먼저 참자녀님 가정 대표와 영계 흥진님을 비롯한 참가정 그리고 5대 성인 대표들의 경배가 있겠습니다. First, representative of the True family will come onto the stage to offer their vows together with 흥진님 and other True family members in the spirit world and representative of the 5 great saints. Line up by the boy. A. Come on. 자리야. 경배. 다음은 천상세계와 지상세계를 대표한 2세 및 3세 축복 가정들의 경배가 있겠습니다. 모든 2세 및 3세 축복 가정들은 앞으로 나와주시기 바랍니다. Next, representative of second and third generation blessed couples in heaven and on earth will offer their vows. All second and third generation couples will please come forward. 차렷 경배 바로 다음은 영육계를 대표한 전 세계 축복 가정 대표들의 경배가 있겠습니다. Next, blessed couples throughout the world representing the spirit world and the physical world will offer their vows. All blessed Central families present here in Cheongpyeong, Tennessee and thus participating through the internet or by video will please join in this vow. 차렷
경배. 바로. 다음은 하나님 섭리의 중심 3개국 대표의 경배가 있겠습니다. 한국 김병규 왕, 일본 이케다 기요타카 왕, The United States King Richard Panzer. 차렷 경배. 바로. 다음은 6대주를 대표하는 대표자 경배가 있겠습니다. 아시아 카미노 타카마사 왕, 노스 아메리카 킹 그렉 노, 유럽 킹 피엘 타일리, 라틴 아메리카 후안 골도바 king 후안 골도바, 오세아니아 king 파울 에디스, 아프리카 king 카일 터피. Paul next the Juan. 차렷 경배. 바로. 다음은 하나님 섭리의 중심 종교 대표자 경배가 있겠습니다. 유대교 및 기독교 이태무 왕, 힌두교 및 불교 후쿠다 아키히로 왕, 유교 키타야마 요다 왕, 이슬람 킹 데이조 게렉. 차렷 경배. 바로. 다음은 전 세계 분봉왕 및 국가 메시아를 대표한 대표자 경배가 있겠습니다. 김용력 왕, 박신재 왕, 한후조 왕, 뒤에 분 누가 대신 서주실 수 있을까요? 차렷 경배. 바로. 다음은 참아버님 종친을 대표한 대표자 경배가 있겠습니다. 문승환 왕, 차렷 경배. 바로. 다음은 전세계 아벨권을 대표한 대표자 경배가 있겠습니다. 킹 짐 스티븐, 사와다 치헤이 왕, 킹
Kevin Brockman, 차렷 경배. 바로 다음은 전 세계 가인권을 대표한 대표자 경배가 있겠습니다. 킹 파울 에디스, 마츠타니 세이로 왕, 오이즈미 카즈마사 왕. I'm calling Power Edis. 자, 차렷 경배. 바로 다음은 전 영계를 대표하는 대표자 경배가 있겠습니다. 오리마리코 왕비, 신무순 왕비, 이명숙 왕비, 김기은 왕비, 기요타카 이케다 왕, 카네코 히사코 왕비, 미무라 쿠미에 왕비. 뒤에 두 분이 같이 계시는데 차렷 경배. 바로 다음은 가정맹세 제창의 순서입니다. Let us now recite the family pledge together in Korean. 가정맹세를 제창할 때 천천히 속도를 맞추어 해주시기 바랍니다. 가정맹세 1. 전일국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 본향 땅을 찾아 본연의 창조 이상인 지상천국과 천상천국을 창건할 것을 맹세하나이다. 2. 천일국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하나님과 참부모님을 모시어 천주의 대표적 가정이 되며 중심적 가정이 되어 가정에서는 효자, 국가에서는 충신, 세계에서는 성인, 천주에서는 성자의 가정의 도리를 완성할 것을 맹세하나이다. 3. 천일국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 4대 심정권과 3대 왕권과 황족권을 완성할 것을 맹세하나이다. 4. 천일국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하나님의 창조 이상인 천주 대가족을 형성하여 자유와 평화와 통일과 행복의 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 5. 천일국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 매일 주체적 천상세계와 대상적 지상세계의 통일을 향해 전진적 발전을 촉진화할 것을 맹세하나이다. 6. 천일국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하나님과 참부모님의 대신 가정으로 천을 움직이는 가정이 되어 하늘의 축복을 주변에 연결시키는
가정을 완성할 것을 맹세하나이다. 7. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 본연의 혈통과 연결된 위하는 생활을 통하여 심정 문화 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 8. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 성약 시대를 맞이하여 절대 신앙, 절대 사랑, 절대 복종으로 신인의 일체 이상을 이루어 지상 천국과 천상 천국의 해방권과 석방권을 완성할 것을 맹세하나이다. 다음은 보고기도의 순서입니다. 보고기도는 박신재 왕께서 해주시겠습니다. King Shinjae Park will now offer the reporting prayer. 천지 만물을 창조하신 하나님 아버지, 존귀하신 천지인 참 부모님, 오늘은 천기 14년 철력 3월 초하루 모든 만물이 소생하고 천지 만물들이 약동하는 이 봄의 절기를 맞이하여 오늘 제 64회 참부모님의 날을 이곳 테네시 청평에서 맞게 되었습니다. 본연의 에덴 동산과 같이 타락의 흔적조차 찾아볼 수 없는 이 순결한 에덴 동산에서 오늘 이 날을 맞게 된 것을 참으로 감사드리옵나이다. 하늘 부모님과 천지인 참부모님을 보좌에 모시고 오늘 이의 왕님을 중심하여 참 가족과 세계 모든 종족 메시아 우리 축복 가정들이 대표하여 이곳에 모여 이 역사적인 선민적 한날의 행사를 참여하게 되었습니다. 참으로 부족하기 이를 데 없는 저희들이 이렇게 참여할 수 있는 이 크나큰 영광, 참부모님의 은사 앞에 너무너무 감사를 드리옵나이다. 64회라는 이 날을 맞이했지만은 진정으로 참 아버님의 혈통과 참 아버님의 전통과 심정을 붙들고 수호하시기 위해서 생명을 건 노정을 광야에서 걸어오신 우리 이대왕님의 피와 땀과 눈물을 흘린 그 노정의 터 위에서 복귀된 가인 아벨의 하나된 그 놀라운 그 믿음에서 오늘 우리들은 이렇게 하늘 부모님과 참 부모님을 모시고 이 역사적인 날을 경축하게 된 것을 감사드리지 않을 수가 없습니다. 아버지, 참으로 너무 곡절이 많은 섭리의 길을 저희들은 걸어왔습니다. 꿈에도 상상할 수 없었던 이런 곡절 속에서도 이렇게 희망을 만들어주시고 앞날을 개척해 주신 천지인 참부모님 참으로 감사드립니다. 2017년 9월 23일을 통하여 요한계시록에 예언되어 있던 그날에 이렇게 천주 천지인 참부모님의 축복식이 이루어짐으로 말미암아 참부모의 날은 신기원을 이루게 되었습니다. 오늘 저희들이 경축하는 이 참부모의 날은 바로 새롭게 탄생된 신기원의 참부모의 날을 경축하고 있사옵나이다. 참으로 감사드리옵고 이제는 모든 역사적인 이러한 곡절과 암울한 이 세계를 벗어나서 오늘 이대왕님과 이제 3일 후에 이루어지는 3대 왕님의 이 어린 양 잔치 축복식을 통하여 하나님과 천지인 참부모님께서 역사하실 수 있는 지상에 이제 축이 만들어지게 되겠사옵니다. 이제는
이 세상의 비원리적이고 또 이 모든 악의 권세들은 이제 물러갈 수밖에 없는 그런 철장 시대가 도래하게 되었습니다. 감사드리옵나이다. 이제 저희들은 온전히 이 3대 원근과 황족근을 모시고 하나 되어서 철국 창들의 용사들이 되어서 이 땅 위에 하나님의 철국을 창건하는 용사들로서 총징문할 것을 결의하고 맹세하는 오늘의 이 뜻깊은 행사가 되어지기를 바라고 원하며 앞으로 3일 후에 이루어지는 이 어린 양 잔치를 위해 우리는 정성을 모두고 하나가 되어 하늘의 기쁨과 땅의 영광이 온 세상에 드러나서 이제 어둠의 그림자 흑암의 권세가 다 물러가고 하나님이 바라시고 참부모님이 바라시는 그 이상의 나라 천일국이 이 땅에 안착되기를 간절히 바라고 원합니다. 오늘의 식전 전체를 주가 주장해 주시고 인도하여 주시고 천지인 참부모님 위로받으시고 영업받으시옵소서. 모든 말씀을 추구해 주신 가정 박신재 정은석의 이름으로 보고하며 하려옵나이다. 다음은 케이크 커팅 순서입니다. 이대왕 양리분께서 64회 참부모의 날을 축하하기 위한 케이크를 자르실 때 Happy Trans Day to you 라고 부르시겠습니다. Next is cake cutting. Let's sing Happy Trans Day to you together. Together. 1, 2, 3. Happy Trans Day to you. Happy Trans Day to you. Happy Trans Day to parents. Happy Trans Day to you. One more. Happy Trans Day to you. Happy Trans Day to you. Happy Trans Day to parents. Happy Trans Day to you. 조용히 자리에 착석하시기 바랍니다. Please take your seats quietly. 다음은 성찬의 순서입니다. 참부모님과 예수님께서 진지를 드시겠습니다. The two parents of heaven, earth, and humankind, Jesus, will now partake in the holy meal.
다음은 훈독 순서입니다. 이인욱 왕께서 훈독하시겠습니다. Next, King Inuk Lee will read two fathers' words. 천성경 똑하도록 하겠습니다. 제1장 참부모란 2. 참의 기원 1. 참이란 이 천지간에 참된 분이 있다면 그분은 누구일 것이냐? 절대자입니다. 이 절대자를 오늘날 우리 한국말로 하면 한 분밖에 없는 주인 양반이라는 것입니다. 하나밖에 없는 주인 양반을 더 줄여서 말하면 하나님이 됩니다. 한 분밖에 없는 주인 양반님이 하나님이라는 것입니다. 그러면 하나님은 어떤 분이냐? 하나님은 땅 위에 좋은 사람도 좋아하고 나쁜 사람도 좋아합니다. 죄를 지어서 사형장에 나가 죽게 되는 사형수도 하나님 저를 불쌍히 보시옵소서 하고 죽습니다. 그러면 어찌하여 하나님 앞에서는 나쁜 짓을 해서 죽어가는 입장에 있는 사람도 좋은 마음으로 회생해서 희망의 재출발을 다짐하면서 그 하나님 앞에 최고로 기여하고 또 의지하고 그분과 더불어 있고 싶어하고 내심으로는 부모와 형제를 떠나서 누구보다도 간절히 가까이에서 사정을 통하고 싶어하느냐 하는 것입니다. 이것은 하나님이 참되기 때문에 그러는 것입니다. 참된 분은 좋아하는 사람만 좋아하는 것이 아니라 자기를 죽으라고 하는 원수까지도 좋아해야 합니다. 그 앞에는 모든 것을 맡길 수 있고 모든 것을 의논도 하고 싶고 모든 것을 바랄 수도 있는 입장에 있는 사람이라야 참된 사람입니다. 여러분은 지금까지 자라나오는 과정에서 미운 사람이 있었을 것입니다. 그러면 미운 사람이 있는 사람은 참된 사람입니까? 거짓된 사람입니까? 거짓된 사람입니다. 틀림없이 거짓된 사람입니다. 이 세계에는 거짓된 사람이 많습니다. 참된 사람이 되고자 하는 사람이라면 양면을 갖추고 있어야 합니다. 통일교회 패들 중에서도 나를 좋아하는 사람은 아주 좋아하고 나를 미워하는 사람은 적극적으로 미워한다면 좋은 패입니까? 나쁜 패입니까? 나쁜 패입니다. 그래서 나를 미워하는 사람도 좋아하자는 것입니다. 나를 미워하는 사람을 내가 좋아하면 그 사람도 좋아하는 것입니다. 나를 미워하는 사람에게 내가 3번 이상 좋게 대해주면 그가 고개를 숙이게 되는 것입니다. 3번만 잘해주면 고개를 숙인다는 것입니다. 그런가 안 그런가 한번 해보십시오. 사람에게는 양심이 있어서 자기가 잘못했는지 잘했는지 안다는 것입니다. 여러분, 우리나라에는 좋은 사람이 많지요. 세상에는 훌륭한 사람이 많이 있습니다. 위인도 있습니다. 그렇다면 대한민국의 위인은 누구입니까? 대한민국의 위인하면 대개 이순신 장군을 말합니다. 이순신 장군도 위인입니다. 여러분은 그 이순신 장군을 다 좋아합니다. 그러면 이순신 장군이 참된 사람일까요? 아닐까요? 그건 모른다는 것입니다. 모르는데 좋아한다는 것입니다. 그렇지만 선생님은 그렇게 좋아하지 않습니다. 선생님이 이러니까 이상하다. 저분이 왜 저래? 우리나라의 충신을 싫어하다니. 그러면 저 사람은 공산당인가? 민족 반역자인가? 할지 모르지만 선생님은 이순신 장군을 싫어합니다. 왜 싫어하는지 얘기하겠습니다. 이순신 장군 하면 한국 사람은 모두 충신으로 알고 있습니다. 그러나 일본 사람들은 원수로 압니다. 일본 사람은 이순신 장군을 원수로 생각한다는 것입니다. 이것은 일본의 역사책에도 밝혀져 있습니다. 이순신 장군은 일본 사람 앞에는 원수요, 한국 사람 앞에는 충신이라는 것입니다. 그래서 선생님은 그를 좋아하지 않는다는 점입니다. 참이라는 것은 영국에 가도 참이요, 독일에 가도 참이요, 미국에 가도 참이요, 한국에 와도 참이요, 아프리카에 가도 참이요, 일본에 가도 참이 되어야 하는 것입니다. 그러니 참은 원수가 없는 것입니다. 참은 좋아하지 않는 사람이 없는 것입니다. 한편에서는 좋아하고 다른 한편에서는 싫어하는 것은 완전한 참이 못 되는 것입니다.
이순신 장군이 완전한 참 사람이라면 일본 사람도 한국 사람과 같이 미인, 참 사람으로 숭배해야 합니다. 그러나 참된 사람의 기준으로 보면 이순신 장군은 완전한 참 사람이 아니라는 것입니다. 조금은 참 사람이 될 수 있지만 말입니다. 대한민국에서는 참 사람이지만 일본에서는 그렇지 않다는 것입니다. 여기에 의의가 없을 것입니다. 선생님은 참된 사람을 원하기 때문에 이순신 장군처럼 덜 참된 사람을 좋아하지 않는 것입니다. 그러면 이 세상에서 참된 사람은 어떤 사람이냐? 앞에서 말한 것과 마찬가지로 나쁜 사람도 좋아하고 좋은 사람도 좋아하는 사람입니다. 좋은 사람이 제일 좋아하는 사람을 나쁜 사람은 제일 미워해야 합니까? 나쁜 사람도 제일 좋아하는 사람이어야 합니다. 여기에 좋은 사람과 나쁜 사람이 섞여 있지만 모두가 소망하는 것은 최고의 것입니다. 최고를 다 좋아한다는 것입니다. 다 좋아한다는 것은 좋은 사람도 좋아하는 것이요, 나쁜 사람도 좋아한다는 것입니다. 그렇기 때문에 나쁜 사람이라고 해서 나빠하면 참이 아닙니다. 나쁜 사람도 최고로 좋아하고 좋은 사람도 최고로 좋아해야 되는 것입니다. 이것이 참된 사람의 정의입니다. 참된 사람이란 나쁜 사람도 제일 좋아하고 좋은 사람도 제일 좋아하는 사람입니다. 그런 양반이 있으면 그 양반이 참된 분입니다. 2. 참의 기원. 참이라는 것은 개인에게 한정되는 것이 아닙니다. 전체를 넘고 넘어서 적용되고 전체를 넘고 넘어서 가치적인 인연을 맺고자 하는 것이 참입니다. 참은 누구나 좋아하고 누구나 찾는 것이기 때문에 어디에나 있어야 된다는 말입니다. 우리는 개인의 목적을 위해서 모인 것이 아니라 전체의 목적을 위해서 모였습니다. 그러므로 자기 개인보다 가정을 위하고 가정보다 민족, 민족보다 국가, 국가보다 세계를 먼저 위해야 합니다. 또한 자기 개인이 참되기 전에 가정이 참되어야 되고 나아가서는 국가와 세계가 참되어야 합니다. 인간은 자기 개체로서는 모든 복의 동기가 될 수 없는 복귀 노정에 서 있습니다. 그러면 그 동기는 무엇이냐? 참입니다. 인간이 참된 모습을 이루려면 모든 생사회복의 근원이 되시는 하나님과 관계를 맺어야 합니다. 그 관계를 맺지 않으면 인간 개체 내에서는 참된 모습을 이룰 수 없습니다. 참은 반드시 하나님이 중심이 되어야 합니다. 그래서 인간을 전체적으로 수습하고 주관할 수 있는 결정적인 기반을 갖게 될 때 참이 이루어지는 것입니다. 그 기반을 갖지 못하면 참이라는 명사는 성립될 수 없다는 것을 알아야 합니다. 참의 기원은 하나님이십니다. 하나님이 계심으로 말미암아 참이 이루어집니다. 하나님이 떠나게 될 때 참도 떠나게 됩니다. 거기에는 참이 아닌 악의 기원이 생기는 것입니다. 참이 있어야 참된 결과를 가져올 수 있습니다. 다시 말하면 하나님이 계심으로 말미암아 하나님의 소원이 이루어질 수 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 참이니 선이니 하는 명사는 인간을 위주로 해서 세워준 것이 아니라 하나님을 위주로 해서 세워졌다는 것입니다. 이런 관점에서 보더라도 참은 인간이 마음대로 생각할 수 있는 것이 아닙니다. 즉, 타락한 인간이 마음대로 관리하는 그런 자리에 종속되어 있는 것이 아니라 참이 우리를 주관하고 있다는 것을 알아야 합니다. 그러므로 우리는 언제나 참 앞에 굴복해야 됩니다. 참을 세우고 거기에 순응해야 됩니다. 여러분의 현실적인 생각이나 양심을 살펴보더라도 참은 완전히 하늘에 속해 있다는 사실을 부정할 도리가 없을 것입니다. 우리는 기도를 할 때 참된 하나님, 하늘에 계신 거룩하신 하나님 이란 말을 막연히 습관에 의해서 하는 경우가 많습니다. 그러나 진정한 의미에서의 참은 지금까지 없었습니다. 그것이 없었기 때문에 참의 기원은 인간들이 걸어온 역사 배경에 있는 것이 아니라 이것을 초월한 자리에 있는 것입니다. 거기에서 출발하는 것입니다. 즉, 그 기원은 환경을 초월한 자리에서부터 추구하지 않으면 안 되기 때문에 종교는 사람을 중심 삼고 믿고 나아가는 것이 아닙니다. 물론 교주를 중심 삼고 신앙의 표준을 세워놓고 나가는 사람들도 있습니다. 그러나 그것을 초월한 입장에서 하나님을 계제시켜 참을 추구해 나온 사람들도 있는 것입니다. 이것을 볼 때 역사 과정을 거쳐온 수많은 인간들의 생활 노정에서나 현실 사회에서도
참의 기원을 갖지 못했다는 것입니다. 인간 자체들로 연결된 자리에서는 참의 기원을 마련할 수 없습니다. 참은 절대적인 기준입니다. 그렇기 때문에 하나님, 절대자 혹은 신이라는 명사가 여기에 등장하지 않을 수 없습니다. 그것은 왜 그러냐? 지금까지 땅 위에 참 사람이 없어서 그렇습니다. 그렇기 때문에 참을 지향하면서 사는 사람 자체로서는 참의 동기가 될 수 없습니다. 그 동기는 하나님이어야 합니다. 반드시 종교나 인류 역사상에 있어서 최후의 중요한 분기점에 가서는 신이 등장합니다. 절대자가 반드시 필요하게 된다는 것입니다. 철학이 추구하는 목표, 즉 진리를 통하여 최후의 목표를 두고 추구해 나가거나 존재의 기원을 파고 들어가더라도 반드시 여기에는 선이나 초월자, 절대자라는 명사가 게재되는 것입니다. 그것은 왜 그러냐? 절대자와 관계를 맺지 않고는 어떠한 학문이나 존재 가치도 그 기원 문제가 해결될 수 없기 때문입니다. 그래서 인간들이 심각한 자리에 가서는 반드시 참을 통해서 해결 지으려고 했던 것입니다. 이러한 사실을 우리는 부정할 수 없습니다. 그렇기 때문에 참의 기원은 인간만으로 되는 것이 아니라 반드시 절대자, 하나님이 게재해야 된다는 것입니다. 참을 주장하는 종교는 하나님을 떠나서는 생각할 수 없습니다. 참을 주장하는 인륜 도덕도 신을 부정할 수 없습니다. 그렇기에 공자도 순천자는 흥하고 역천자는 망한다고 했습니다. 천을 중심하고 한 말입니다. 반드시 하늘을 게재시켜야 합니다. 흥망성쇠가 인간에 의해서 좌우되는 것이 아니라 하늘에 의해서 좌우된다는 것입니다. 이런 사실을 두고 볼 때 하늘이 동기가 될 수 있는 기원이 마련되지 않고는 참이 될 수 없기 때문에 이 땅에 살고 있는 인류 가운데 참된 사람이 있느냐 하는 것이 문제가 됩니다. 그러면 참이 머무를 수 있는 장소는 어디냐? 물론 하늘을 기원으로 해서 참의 자리를 땅 위에 세우려고 하실 것입니다. 이것은 하나님의 소원입니다. 그래서 어디에 머무를 것인가 하는 것이 문제가 됩니다. 우리의 생활 주변에 머무는 것입니다. 그래서 예수님도 천국은 너희 안에 있다고 말씀하셨던 것입니다. 참된 나라인 천국은 마음속에서 있는 것입니다. 아무런 사심이 없는 깊디 깊은 골짜기에 자리 잡고 있다는 것입니다. 우리의 마음 바탕을 분석해 보면 지, 정, 의로 되어 있습니다. 그 중에서도 어디에 머무를 것이냐? 지, 정, 의 중에서 무엇이 근본이냐? 그것은 의도 아니요, 지도 아닌 정입니다. 여러분은 자기에게 제일 귀한 것이 있다면 그것을 어디에 두고 싶습니까? 자기만이 아는 곳에 두고 싶을 것입니다. 거기는 누구도 건드릴 수 없고 관여할 수 없는, 즉 자기만이 관리할 수 있는 곳입니다. 그곳이 어디겠습니까? 마음 깊은 곳입니다. 마음 깊은 곳에 묻어두는 것입니다. 이곳이라면 안심하겠다 할 수 있는 곳에 두는 것입니다. 즉 사람들이 흔히 귀중품을 넣어두는 장롱 같은 곳에 두게 되는 것입니다. 이런 점에서 볼 때 참이 머무를 수 있는 곳은 자신의 마음 깊은 자리입니다. 아주. 다음은 우리의 정성을 모아 천일국 이대왕 양이분께 그리고 참부모님께 꽃다발을 봉정하는 순서입니다. Next, the couple will come forward, offer bouquet of flowers to express our devotion and thanks to second king and queen and true parents. 꽃다발은 우리를 대표해서 권영필 왕과 모리타 유코 왕이 봉정하시겠습니다. The flowers will be offered by Yongpil Kwon king and queen Yuko Morita couple.
다음은 억만세 3창의 시간입니다. 미국 통일성전 리처드 펜저 협회장께서 나와 억만세 3창을 선창해 주시겠습니다. We will now conclude this occasion with 3 cheers of 억만세, led by Richard Penzer, President of World Peace and Unification Sanctuary, North America. 하나님 왕관 서립 성리 억만세 전지인 참부모님 3대 왕관 성리 억만세 천억극 장군 억만세 문영진 천일국 이대왕님께서 참부모님을 모시고 퇴장하시겠습니다. 퇴장하실 때 여러분의 따뜻한 박수로 보내주시기 바랍니다. Two parents will now exit the sanctuary. Let us offer them our warm applause as they exit. 이상으로 제64회 참부모의 날 기념 행사를 마치겠습니다. We now close the celebration for the 64th True Parents Day. 감사합니다. Thank you.